हेलो। हेलो बलराज सर। हाँ जी, सत श्री अकाल सर। हेलो सत श्री हेलो। अकाल जी। हाँ जी, सत श्री अकाल सर। चलो ठीक है। और सर मैं संजीव सर ने तो बनाता को दिलवाग सर हाले आए ने उन्होंने बाद च बनादा। ठीक है सर, ठीक सर। एक मिनट आप प्लीज स्लाइड शेयर करके देख लियो। ठीक सर, मैं कर रहा हूँ। ओके। संजीव सर, ये नहीं हो रही है स्क्रीन शेयर। बस कुछ नहीं, चाह पी हो रही। हेलो ਤੁਸੀਂ ਪੀਡੀਐਫ ਬਣਾਈ ਇਹਦੀ ਪੀਡੀਐਫ। सर, पीडीएफ भी बनाई है तो स्लाइड शो भी है। ਪੀਡੀਐਫ ਚੱਲਣੀ ਸਰ ਪੀਡੀਐਫ। सर दूजी नहीं चलूगी ਹਾਂਜੀ जेड़ा पीपीटी ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਪੀਪੀਟੀ ਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਪੀਡੀਐਫ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ। चलो ठीक है सर, मैं फिर पीडीएफ खोल लेना जी। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ। हाँ जी सर। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਪੀਡੀਐਫ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ ਏਸੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਨਾ ਪੀਡੀਐਫ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਸਟ ਡਿਸੇਬਲਡ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। हेलो संजीव सर। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਰਕੇ। जी ਹੈਡਫੋਨ ਦੇ ਕਿੱਥੇ। सर ਹੁਣ ठीक है, बट सर हाले भी शेयर नहीं हो रहा। ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ। select a window on an application that you want to share. ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। Select a window or an application that you want to share. तो सर डेस्कटॉप मांग रहा ਸੀਗਾ, मैं डेस्कटॉप ਤੇ ਕਰਤਾ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ठीक है। चलो और बस ठीक है जी। संजीव सर। हेलो संजीव सर, मेरी आवाज आ रही है? बस ठीक है जी। सर मेरी आवाज आ रही है? की बनाने लगे हैं?
हाँ जी सर, हो रही कि नहीं? मैं स्क्रीन शेयर ਤੇ करो करो सर, ਤੁਸੀਂ स्क्रीन शेयर करो। सर ਕਰਤਾ स्क्रीन शेयर करती है। मतलब वो फाइल खोल लो ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੀ Okay, sir. ਫਾਈਲਸ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਣੀ ਹੈ। सर मैनू को समझा दे, मैं करदा नहीं था F5 पे ਤੁਸੀਂ कर ਕੋ दो। बस हो गई है, हो गई है। हाँ जी सर, खुल गई जी। खुल गई हाँ। खुल गई। और मैं एंट्री करा दूंगा हुन। एक मिनट सर, एक मिनट, स्लाइड शो स्टार्ट हो जाए बस। हाँ जी सर। ठीक है जी। संजीव सर हाँ जी हाँ जी ठीक है, चल रहा। चल रहे हैं सर। सर हाँ, जो बिल्कुल। बाई चांस कितने रुक गया तो प्लीज मैंने इन्फॉर्म कर दो। कोई गल नहीं, कोई सही तो गल है। और राहुल की करता? सर वेलकम स्लाइड ला दो सर, वेलकम स्लाइड। बुला सर, एंटर मारो। और एंटर मारो, बुला सर, स्लाइड कंप्लीट कर लो। सर ये जेडी साइड ते फोटोआं आ रही है, ये कितना हटन गया? कोई नहीं, चलन दे, उससे कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है जी। सारे स्लाइड कंप्लीट कर लो इन्हें। चलो हाँ जी, करिए स्टार्ट सर। बिल्कुल सर बिल्कुल। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं बलराज सिंह फिटर इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग मेरचंद विखे फिटर ट्रेड का इंस्ट्रक्टर हाँ। मैं अज आप जी दे नाल फिटर ट्रेड दे वीक नंबर 71 जिस दे विच पाइप फिटिंग अते पाइप दे बारे दिता गया है उस ते क्लास दवांगा। बट इस तो पहला मैं अपने महकमे अते पंजाब सरकार दा बहुत ही शुक्रगुजार हाँ जिन्हां दे मेहनत सदके सानू ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होया जिस दे विच असीं अपने सिक्ख्यार्थियों के रूबरू होके अपने लैक्चर के विचारां नूं उन्हां दे समक्ष पेश करते हैं और सानू इस तरह फील होता है कि जिवें बच्चे साडे या साडे सिक्ख्यार्थी साडे सामने ही बैठे साडी क्लास नूं अटेंड कर रहे हैं। इस दे नाल ही साडे डिपार्टमेंट दे ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ थोड़ी जी जानकारी देना चाहूंगा। मिशन फतेह एक्चुअली जिवें कि मुख्यमंत्री श्री अमरिंदर सिंह ने भी कहा है इस गल बुला सर, क्या बुला सर अगे करो, स्लाइड एंटर मार के अगे करो। मिशन फतेह जब स्लाइड पूरी हो जाती फिर शुरू करो। मिशन फतेह की है? मिशन फतेह जिहड़ा है पंजाब दे लोकां नूं अनुशासन सहयोग अते हमदर्दी राही कोविड-19 दे प्रसार नूं रोकण दे लई संकल्प दा प्रतीक है जिस दे विच सानूं सारियां सावधानियां दी पालना अनुशासन तालाबंदी दी पाबंदियां गरीबां प्रति हमदर्दी नाल सहायता करदियां अते उन्हां नूं सहायता दे के वफादारी नाल पंजाब सरकार दा सहयोग करना है। ये सरकारी भावना का सही प्रतिबिंब है जो कि सानू जेतू बनने लई सारी मुश्किलों दूर कर सकता है। आधिकारिक तौर पे जेडे दस्तावेज है उस दे उत्ते मुख्यमंत्री दे संदेश नूं पाना चाहता। कोविड-19 बारे
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਸਥਾਨਕ ਜੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਚੇਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਂ आवश्यकता है, ताकि जे वो घरों आया है तो कोई इस तरह का सानू ना आ जाए जो वो बाहरों लैके आया है। वायरस के मरीजों का पता लगन ते अते उन्हां तो सुरक्षित सानू कोवा ऐप की वरतों करनी चाहिए है। देखो कोवा ऐप जिहड़ी है साडे डिपार्टमेंट ने साडे कल्ले स्टूडेंट सानू ऑर्डर किए हुए ने कि कल्ले स्टूडेंट नू कोवा ऐप डाउनलोड कराई जाए, जिस नाल उसनू सारी दुनिया दे विच अज दी डेट दे विच किन्ने कोरोना पॉजिटिव केस आ गए ने, किन्ने ने, किन्ने डेथ हो चुकियां ने, चाहे वो वर्ल्ड लैवल ते होवे, चाहे वो पंजाब लैवल ते होवे, चाहे वो इंडिया लैवल ते होवे, इस दी जानकारी नाल मिल जाती है। और होर भी बहुत से इहो जी सहूलतां प्रोवाइड हैं जिन्हां दी वरतों करके असीं जिवें ਜਾਂ एक स्टेट तो एक डिस्ट्रिक्ट तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट असीं जाना वा लॉकडाउन ई पास इशू करवा लो, या सानू किस हॉस्पिटल दे विच इहदी प्रॉपर दवाई मिल सकदी है, किस हॉस्पिटल दे विच असीं जाना वा टेस्ट, काफ़ी जानकारी जैसी इस ऐप दे उत्ते सानू प्रोवाइड हो जाती है। दूसरा नैक्सट पॉइंट जिहड़ा हैगा वा वो हैगा कि घरेलू क्वारंटाइन की की महत्ता वा। देखो जदों बहुत साडे डिपार्टमेंट दे विच काफ़ी सारे इंस्पैक्टर इहो जिहे ने जिहड़े कि कई जगह पे ड्यूटियां दे रहे ने कि साडे जिदा कई BLO लगे हुए हैं, BLO ड्यूटी ला दित्तियां गईयां भाई साडे एरिया दे जे कोई क्वारंटाइन है ते उस नूं भी तुसीं चैक करना कि वो सारे नियमां दी पालना करदा है कि नहीं करदा भी उसकी निगरानी करनी है। जे नहीं भी किया तो उसनूं इस दी की महत्ता है, क्वारंटाइन क्यों होना जरूरी है, इस दे बारे सारी जानकारी उसनूं प्रोवाइड करनी है। नंबर 8 ये हो जाता है कि जे बाई चांस तुहानूं तुहाडी बॉडी दे विच कोई इहो जिहा लक्षण लग रहा है जिसने जो कि कोविड-19 तो रिलेटेड है या कोविड-19 दे सबूत शो कर रहा है कि हाँ भाई तैनूं ये बीमारी हो सकती है, उस तो बाद तुसीं की काम करने हैं ये भी सानूं दसने पैंदे, पता होने चाहिए है। लॉकडाउन 5 चल रहा है, लॉकडाउन 5 के दौरान किहड़ियां पाबंदियां हैगियां, जे आपां उन्हां दी उलंघना करते हैं तो सानूं किस तरह के जुर्माने भुगतने पै सकते हैं, इस बारे जानकारी देना। महामारी के विरुद्ध सारी कम्यूनिटी नूं लामबंद होके इस मिशन नूं फतेह करने लई सानूं कोशिश करनी चाहिए है। इस गल ते भी जोर देना चाहिए है कि यह वायरस जिहड़ा वा एक खत्म नहीं होया, ये मतलब खत्म नहीं होया है, इसका खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और इन्हां सारी जिन्नियां भी पॉइंट 11 के 11 पॉइंट दसे गए हैं, जे आपां इन्हां सारियां नूं फॉलो करिए, इन्हां सारियां नूं फॉलो करिए और आंढ गुआंढ नूं भी इस नूं फॉलो करवाइए ते आपां जरूर पंजाब सरकार दा जिहड़ा मिशन फतेह है उस नूं फतेह कर सकते हैं। और साडा पंजाब जिवें कि पहला खुशहाल ही उस तरह ही एक चंगा खुशहाल पंजाब दोबारा बन सकता है। सो इन्नी गल कहंदे दे नाल मैं हुण अपना जिहड़ा मेन टॉपिक है उस दे बारे तुहानूं जानकारी देन लगा है। ते मेरा अज दा टॉपिक जिहड़ा हैगा वा वो एक्चुअली हैगा वा पाइप ते पाइप फिटिंग। हुण मैं इत्थे तुहानूं एक गल दसना चाहूँगा कि पाइप हुंदा की है। पाइप एक खोखलाकार जे खोलो बेलनाकार खोलो सिलेंड्रिकल एक टुकड़ा हुंदा है जिहड़ा खोखला हुंदा वा। खोखला ते पाव की हुंदा वा जिहड़ा
ਅੰਦਰੋਂ ਆਰ ਪਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਖੋਖਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਂਟਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪਾਈਪ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਪਾਈਪ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਤੇਲ, ਗੈਸ ਔਰ ਭਾਫ ਆਦि ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ, ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਭਾਫ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦ ਅਤੇ ਲੀਕ ਪ੍ਰੂਫ। ਬੰਦ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਔਰ ਲੀਕ ਪ੍ਰੂਫ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਤਣਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੀਕੇਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਡਿੱਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਡਿੱਗਣ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈਪ ਵਰਤੀਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਭਾਫ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੀਕ ਪ੍ਰੂਫ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜਿਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਪਾਈਪ ਜਾਂ ਟਿਊਬ। ਹੁਣ ਮਾਧਿਅਮ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਮਾਧਿਅਮ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ? ਮਾਧਿਅਮ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਰੋਂ ਕਾਰ ਕੱਢੀ, ਔਰ ਕਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥਰੂ ਰੋਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਔਰ ਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਲਿਕਵਿਡ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਅਤੇ ਟਿਊਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈਪ ਔਰ ਟਿਊਬ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਪਾਈਪ ਔਰ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਈਪ ਔਰ ਟਿਊਬ ਦੋਨੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ 2 ਜਾਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪ ਹੈ, ਪਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਈਜ਼ ਔਰ ਬਾਹਰੀ ਸਾਈਜ਼ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਬ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਾਇਆ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਾਇਆ ਔਰ ਬਾਹਰੀ ਡਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਈਪ ਦਾ ਸਾਈਡ ਵਿਊ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆ ਪਾਈਪ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਈਪ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਵਿਊ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਾਈਡ ਵਿਊ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਸਰਕਲ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਸਰਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅੰਦਰਲਾ ਸਰਕਲ ਔਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਲ ਮਤਲਬ ਭਰਿਆ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਾਇਆ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਆਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਡਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪਾਈਪ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਪ ਲੈਣ ਚਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਈਪ ਦੇ ਦਿਓ ਅੱਧੀ ਦਾ, ਤੇ ਪਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਡਾਏ ਨੂੰ ਨਾਪੋਗੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਡਾਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਊਗਾ ਉਹ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਔਰ ਟਿਊਬ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬ ਕੀ ਹੈ, ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਬਾਹਰਲਾ ਸਾਈਜ਼
ਜੇ ਉਹ 3 ਸੂਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ 3 ਸੂਤਰ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤੇ 12 ਫੁੱਟ ਦੀ ਲੈਂਥ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 20 ਫੁੱਟ ਦੀ ਲੈਂਥ ਮਿਲੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਿਊਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ 12 mm ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਿਊਬਾਂ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਪ ਕੁੰਡਲੀ ਪਾ ਕੇ ਬਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਰਬੜ ਦਾ ਪਾਈਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਟਿਊਬ ਔਰ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਤੂ ਔਰ ਅਧਾਤੂ, ਧਾਤੂ ਔਰ ਧਾਤੂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਵਾ, ਫੈਰਸ ਤੇ ਨਾਨ ਫੈਰਸ। ਹੁਣ ਫੈਰਸ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਫੈਰਸ ਉਹ ਧਾਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਾਨ ਫੈਰਸ ਧਾਤੂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਧਾਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਈਪਸ ਔਰ ਟਿਊਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਲੂਬਰੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਲੂਬਰੀਕੈਂਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੂਬਰੀਕੈਂਟ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚਿਕਨਾਹਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਆਇਲ ਕੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੂਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਡ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਕੇਨ ਇੱਕ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ ਉੱਥੋਂ ਪਾਈਪ ਦੇ ਥਰੂ ਡ੍ਰੌਪ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਲੂਬਰੀਕੈਂਟ ਉੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਪਾਈਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੂਬਰੀਕੈਂਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਪਾਈਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਊਟਲੈਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਈਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨੂੰ ਪੰਪ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਗੇਅਰ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਤੇਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਈਪ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਡਰਮ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਅਪ ਡਾਊਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫ੍ਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਹਵਾ ਜਾਂ ਕੰਪਰੈਸਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਸ ਔਰ ਟਿਊਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 8 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਊਲ ਆਇਲ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਬਾਲਣ ਯੋਗ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੱਗਾ ਭਰਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਟੈਂਕ ਤੋਂ ਉਹ ਪੰਪ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਸਕ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਨੱਪਦਾ ਵਾ ਉੱਥੋਂ ਮੋਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਥਰੂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲ ਮੁਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਧਾਤੂ ਦਾ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈਪ ਬਣਦਾ ਵਾ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਈਪ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡਰੇਨ ਕਰਦੇ ਉਸ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਪਾਈਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਸ ਨਾਮ ਤੇ ਉਸ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਤੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਹੁਣ ਧਾਤੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਾ ਪਾਈਪ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਉਹ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਜਾਂ CI ਪਾਈਪ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਟ ਆਇਰਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਰਾਟ ਆਇਰਨ ਪਾਈਪ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਗੈਲਵਨਾਈਜ਼ਡ ਆਇਰਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਗੈਲਵਨਾਈਜ਼ਡ ਆਇਰਨ ਪਾਈਪ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ GI ਪਾਈਪ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ what is the full form of GI ਪਾਈਪ, ਕਿ GI ਪਾਈਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ GI ਪਾਈਪ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ G for galvanized ਔਰ I for iron। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਨ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਲਮੂਨੀਅਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅਲਮੂਨੀਅਮ ਪਾਈਪ, ਜੇ ਕਾਪਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਾਪਰ ਪਾਈਪ, ਜੇ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪਿੱਤਲ ਪਾਈਪ, ਜੇ ਲੈਡ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਲੈਡ ਪਾਈਪ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੂੰ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵਰਕ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿ ਉਸ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵਰਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈਪ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੈਨ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਾਂਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈ ਪਾਈਪ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਟ ਵੈਲਡ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਟ ਵੈਲਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਬੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਟ ਜੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀ ਲੇਅਰ ਦੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਲੈਪ ਵੈਲਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਲੈਪਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ RAC ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾਈਪ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੋਲਿਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿਲ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਪਾਈਪ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਟਰੈਂਥ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਦੇਖੋ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪ ਆ ਉਹ ਲਾਈਟ, ਹੈਵੀ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਔਰ ਵੈਰੀ ਹੈਵੀ, यानी कि हल्का, स्टैंडर्ड साइज, भारा और बहुत भारा, इस तरीके दे जेडे पाइप बनाई जाती है। ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਪਾਈਪ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੰਡਿਊਟ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕੰਡਿਊਟ ਪਾਈਪ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੰਡਿਊਟ ਪਾਈਪ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਾਈਪ ਵਰਤਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਨੋ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੱਢਣਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿਣ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਖਿਲਾਰਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹਲਕਾ ਪਾਈਪ ਵਰਤਣਾ ਤੇ ਲਾਈਟ ਵਾਈਟ ਪਾਈਪ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਈਪ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੈਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਲਕੇ ਪਾਈਪ ਨੂੰ, ਕੰਡਿਊਟ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤ ਲਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚ ਮੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਟ, ਹੈਵੀ ਔਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਈਜ਼, ਇਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਆ,
मतलब हुण मान लो तुहाडे कोल एक प्लाट हैगा वा 100 फुट का, हुण तुसी ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ 3 ਮੰਜ਼ਿਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਂਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਪਾਈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਟੈਂਕੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪ ਲੱਗਣਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਪਾਈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਪਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ 20 ਫੁੱਟ ਦੀ ਲੈਂਥ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 12 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ 20 ਫੁੱਟ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ पीपीआर फिटिंग करा रहे 12-12 फुट दी लेंथा ने, और जे तुसी लोहे दे जीआई पाइप या लोहे दा जीआई पाइप या प्लास्टिक दा पाइप यूज कर रहे जे ते ओ घट्टो घट ओ हैगा वा 20 फुट दी लेंथ। हुण 20 फुट दी लेंथ नूं जदों एक आपस दे विच जोड़दे जाना वा ते आपां इत्थे जिहड़ी गल करना चाहने हैं अकॉर्डिंग टू जॉइंट, ओ 20 फुट दी लेंथ नूं जदों आपस दे विच जोड़ना वा, उत्थे इह देखना वा कि उन्हां नूं आपस दे विच आपां किहड़े मैथड नाल जोड़िया वा, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਆਊਟਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੌਕਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਚੂੜੀਦਾਰ ਹੈ। ਸੌਕਟ ਚੜਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਜੋੜਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਕਟ ਚੂੜੀ ਚੜਾਈ, ਜੋੜੀ ਗਏ ਅੱਗੇ ਟੈਂਕੀ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਫਲੈਂਚ ਟਾਈਪ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਰਾ ਵਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਮਰਸੀਬਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਉਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ 20 ਫੁੱਟ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਂਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਫਲੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਫਲੈਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਫਲੈਂਚ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਕਟ ਰੱਖ ਕੇ ਫਾਸਟਨਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਫਾਸਟਨਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਟ ਬੋਲਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ 20 ਫੁੱਟ ਦੀ ਲੈਂਥ, ਫਿਰ 20 ਫੁੱਟ ਦੀ ਲੈਂਥ, ਫਿਰ 20 ਫੁੱਟ ਦੀ ਲੈਂਥ, ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ 400 ਫੁੱਟ 300 ਫੁੱਟ 200 ਫੁੱਟ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਪਰ ਮੋਨੋਬਲੌਕ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਮੋਨੋਬਲੌਕ, ਜੇ ਥੱਲੇ ਸਮਰਸੀਬਲ ਲੱਗਣੇ ਤੇ ਸਮਰਸੀਬਲ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਪਾਈਪ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੈਂਚ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਕਟ, ਸਪਾਈਗੋਟ ਜਾਂ ਕਾਲਰ ਪਾਈਪ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਵਾ संजीव सर। संजीव हाँ जी सर। सर स्लाइड मेरी अपसेट हो गई थोड़ी। नहीं कोई गल नहीं, वो जो पेज अप डाउन है उतो करो। सो क्लासिफिकेशन तो बाद में ये तो स्लाइड शेयर तो बिगिनिंग तो करके ना फिर। सो क्लासिफिकेशन तो बाद ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं। बिगिनिंग तो करो स्टार्ट। एक मिनट मेरे ख्याल चलते चलते अपने आप ही हो गए सर। नहीं कोई गल कोई इधर स्टार्ट ते बिगिनिंग लिखे ना इत्थे करो आराम ना कोई गल। स्लाइड शेयर काइंड्स ऑफ पाइप। इस तो बाद पाइप किन्ने तरह ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਊਂਗਾ। ਸੋ ਕਾइंड्स ऑफ ਪਾइप ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਰੋਟ ਆਇਰਨ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜੀਆਈ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, reinforced सीमेंट कंक्रीट पाइप। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਆਰਸੀਸੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਆਰਸੀਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇਨਫੋਰਸਡ ਸੀਮੈਂਟ ਕੰਕਰੀਟ ਹੈ, ਰੇਨਫੋਰਸਡ ਸੀਮੈਂਟ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਈਪ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਰਸੀਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵਾ reinforced सीमेंट कंक्रीट पाइप। इस तो बाद नेक्स्ट ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪ ਟਾਈਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਂਦਾ ਵਾ SWG ਪਾਈਪ। ਹੁਣ SWG ਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ SWG ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ SWG ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਟੋਨ ਵੈਲਡ ਗਲੇਜ਼ਡ ਪਾਈਪ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ AC ਪਾਈਪ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ AC ਪਾਈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਐਸਬੈਸਟਸ ਸੀਮੈਂਟ ਪਾਈਪ। A for asbestos and C for cement। asbestos ਇੱਕ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਧਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਈਪ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਬੈਸਟਸ ਸੀਮੈਂਟ ਪਾਈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨਵਸ ਪਾਈਪ। कैनवस पाइप ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ
इस तो बाद रबड़ पाइप या नायलॉन पाइप, रेन वाटर पाइप, हाई प्रेशर स्टीम और गैस पाइप, कॉपर पाइप, ब्रास पाइप, लेड पाइप, अलमूनीਅਮ पाइप ਤੇ ਕੰਡਿਊਟ ਪਾਈਪ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਪਾਈਪ। ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਪਾਈਪ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਈਪ ਢਲਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਇੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 72 ਇੰਚ ਤੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਾਏ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਡਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਪਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਡਾਇਆ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜੇ 2 ਇੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 72 ਇੰਚ ਤੱਕ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਡਾਏ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਕਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਲੇਅਰ ਹਬ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਲੈਂਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਲਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਪਾਈਗੋਟ ਵੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਡ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੈਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਕਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਈਪ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਪ ਹੈ 20 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਐਂਗਸ ਸਮਿਥ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਘੋਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਘੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਇਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨੈਚੁਰਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ। ਕੁਝ ਪਾਈਪ ਮੈਲੇਬਲ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਦੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੂੜੀ ਆ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਲੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੂੜੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕੇਜ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੀਅਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰੋਟ ਆਇਰਨ। ਹੁਣ ਰੋਟ ਆਇਰਨ ਕੀ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਟ ਆਇਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਪਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਪ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਭਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਦੇ ਦੋਨੇ ਸਿਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਂਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਰੋਟ ਆਇਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨੇ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟ ਆਇਰਨ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਇੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਈਏ। ਇਹ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਡਰਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੈਲਡ ਕਰਕੇ। ਸੋਲਿਡ ਡਰਾਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਡਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਡਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਲਿਡ ਡਰਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੈਲਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਪਾਈਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ RCC ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। RCC ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। RCC ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਰੇਨਫੋਰਸ ਸੀਮੈਂਟ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਈਪ। RCC ਸੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ RCC ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪ ਹੈ ਇਹ ਪਾਈਪ ਸੀਮੈਂਟ, ਰੋੜੀ ਔਰ ਬਜਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸਾਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਹੈ, ਵਾਲ ਥਿਕਨੈਸ ਹੈ। ਵਾਲ ਥਿਕਨੈਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਵਾਲ ਥਿਕਨੈਸ ਇੰਟਰਨਲ ਡਾਇਆ ਔਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਸ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਤੇ ਵਜਨ ਪੈ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਰਾ ਪੈਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਫਲੈਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਈਪ ਦਾ ਇਸ ਪਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਨੇਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਸ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿਊਮ ਪਾਈਪ, HUME, ਹਿਊਮ ਪਾਈਪ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ what is the second name of RCC pipe।
कि आरसीसी सीमेंट का जिहड़ा पाइप है, आरसीसी जिहड़ा पाइप है इसका दूजा नाम की है। तो मैं दस दवां तुहानूं कि आरसीसी पाइप का सैकेंड नेम जिहड़ा वा वो ह्यूम पाइप हुंदा वा और ये 15 सेंटीमीटर डाय तो लैके 2 मीटर व्यास तक के बनाए जाते हैं। देखो इसका जिहड़ा डाया वा इंटरनल डाया वो 15 सेंटीमीटर नियर अबाउट 15 सेंटीमीटर कितना होगा 15 सेंटीमीटर नियर अबाउट जे आप देखिए तो 15 सेंटीमीटर का मतलब हो जाता वा जे आप इनू कन्वर्ट करिए तो 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होंदा वा 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच है तो 2.5 करके तुसी 15 का हिसाब ला सकते जी किन्ने बन गए 6 इंच तो लैके 2 मीटर तक व्याया मीटर नूं तुसी कन्वर्ट प्लीज कर लियो 2 मीटर व्यास तक का जिहड़ा पाइप है ये बनाया जाता है। उस तो बाद नैक्सट इत्थे मैं एक गल दसना चाहूँगा तुहानूं सारिआं नूं कि पाइपलाइन दे विच जिन्नी भी चूड़ी वरती जाती है वो BSP हुंदी है। प्लीज नोट कर लियो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ जाता वा कि पाइप सिस्टम दे विच जदों आपां पाइपलाइन वरतदे हैं पाइप जोड़ते हैं की करते तो जिहड़ी उसके उत्ते थ्रैड कट्टी जाती है वो किहड़ी हुंदी है। सो मैं तुहानूं सारिआं नूं दस दवां कि वो BSP थ्रैड हुंदी है जिसकी फुल फॉर्म है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रैड और ये टेपर ये चूड़ी थोड़ी जी टेपर हुंदी है। टेपर कितनी हुंदी है 0.5 इंची प्रति फुट ठीक है जी और इसका जिहड़ा एंगल हुंदा वा वो 55 डिग्री हुंदा वा। हुण इत्थे एक सवाल बन जाता है कि इस नूं टेपर क्यों रखा जाता है तो मैं दसना चाहूँगा कि टेपर नाल एडवांटेज की आ टेपर पाइप नूं जदों आपां कसदे आ शुरू तो टेपर होगी अगे जाके उहदा साइज वध जाना जदों आपां उहनूं कसांगे ते उहदे विच तुहाडी जिहड़ी पाइप है उहदे विच लीकेज होण दा जिहड़ा खतरा वा निल 0 के बराबर हो जाता जिहड़ा उस दे विच लीकेज है वो 0 के करीब है उसनूं आपां एयर या वाटर टाइट कह सकते हैं। सो इस गल नूं याद रखियो कि पाइप थ्रैड दे उत्ते पाइप दे विच जिहड़ी चूड़ी वरती जांदी है वो BSP है ओहदा एंगल 55 डिग्री है और जिहड़े सैक्शन दे विच इह काम हुंदा वा उसनूं प्लंबर शॉप कहंदे आ और जिहड़ा बंदा इस काम नूं करदा वा उसनूं प्लंबर दे नाम नाल जाणिया जांदा है। सो इसे गल नूं अगे वधांदे होए आपां अगे आ जांदे हां SWG पाइप जिसनूं स्टोन वायर ग्लेज्ड पाइप भी कहंदे आ। स्टोन वायर ग्लेज्ड पाइप इस दी शॉर्ट नेम SWG पाइप किया जाता है। फुल नेम हैगा वा इहदा स्टोन वायर ग्लेज्ड पाइप। ये पाइप घरां दे अंदर गंदे पानी नूं सीवरेज तक पहुंचाने तुसीं देखिआ होना वा जदों आपां घरां दे विच मकानां दा निर्माण करदे हां ते जिहड़ा सीवरेज दा सिस्टम है सीवरेज दे सिस्टम में छोटे छोटे पाइप हुंदे आ उहनां नूं एक दूसरे दे नाल जोड़दे लिजाया जांदा है गंदे मेन होल तक। सो उत्थे यही पाइप जिहड़े वरतों दे विच आंदे हन। ये पाइप फायर क्ले दे बनदे आ इत्थे मटीरियल भी पता होना चाहिए तुहानूं कि किहड़े मटीरियल दे बनदे आ। सो ये फायर क्ले दे बने हुंदे हन और ये बहुत ही भुरभुरा मटीरियल हुंदा है इसलिए जदों इहनूं यूज करना वा अंडरग्राउंड ही करना। नैक्सट पाइप आ जाता है अपने कोल AC पाइप की फुल फॉर्म जिहड़ी है एस्बेस्टस सीमेंट पाइप। ये वर्खा दे पानी बरसात दे विच जदों अपनी छत्तां दे उत्ते पानी पैंदा वा ते उस पानी नूं बाहर कड्ढण लई यानी अपनी छत तो पानी खाली कर देना ते उस टाइम जिहड़े अजकल तो तुसीं प्लास्टिक दे पाइप यूज करदे हो बट मोस्टली ये पाइप यूज हुंदे सी जिन्नूं एस्बेस्टस सीमेंट पाइप कहंदे हन। ये मार्केट दे विच 5 सेंटीमीटर तो लैके 10 सेंटीमीटर व्यास तक दे बनदे हन। इन्हां नूं बनाउण लई एस्बेस्टस प्लस फाइबर प्लस सीमेंट इन्हां तिन्नां नूं आपस दे विच मिक्स करके फिर बनाया जाता है। इस नूं जिहड़ी कास्ट आयरन दे पाइप है उन्हां दी अपेक्षा जोड़ना आसान हुंदा है लेकिन ये एक डर जरूर लगा रहिंदा वा कि जदों इहदे उत्ते सੱਟ मारांगे जदों इहदे विच आपां हैमरिंग करांगे ते सੱਟ लगन नाल ये टुट सकदा है। सो जदों भी इस पाइप नूं वरतों दे विच लिआना वा ते तुसीं बड़ी ही सावधानी वरतनी है। इस तो बाद नैक्सट आ जांदा वा अपना कैनवस पाइप। हुण कैनवस पाइप क्या जांदा वा कपड़े दे पाइप नूं। हुण कैनवस पाइप की हुंदा वा एक कपड़े तो बनाया जाता वा और इसकी वरतों इहो जी थां आंदी है जिथे आपां नूं थोड़े समय लई जाना उस तो बाद उत्थे आपां नूं पानी की लोड़ नहीं है। सो जे तुसीं डायग्राम नूं गौर नाल देख रहे जे ते तुहानूं फट पता लग जाना कि मैं की कहना चाह रहा। ये जिहड़ा पाइप है इहो जिहा हुंदा वा जिसनूं आपां फोल्ड करदे हां और तुसीं इस डायग्राम नूं देख के गैस भी ला लोगे कि ये पाइप वरतदा कौन है। तुसीं मैं दसना चाहूँगा कि ये पाइप वरतों दे विच आंदा वा फायर ब्रिगेड वाले जिहड़े आ इस पाइप नूं वरतदे आ। हुण मान लो कि किसी संघਣੇ जे बाजार दे विच अग
ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਾਈਪ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਉਹਦਾ ਵਿਛਾਤੀਆਂ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਵੀ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਆਊਟਲੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸੈਸਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਪੰਪ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟਾਈਟ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਆਪਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਔਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਾਈਪ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਾਈਪ ਅਸੈਸਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਈਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਪਾਈਪ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਈਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਬੜ ਐਂਡ ਨਾਈਲੋਨ ਪਾਈਪ। ਹੁਣ ਰਬੜ ਔਰ ਨਾਈਲੋਨ ਪਾਈਪ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਪਾਈਪ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਉਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਬੜ ਪਾਈਪ, ਇਹ ਪਾਈਪ ਰਬੜ ਅਤੇ ਨਾਈਲੋਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਰਬੜ ਔਰ ਨਾਈਲੋਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਾਂ ਗੁਣ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਲਚਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਈਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡਨ ਕਿਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਚਨ ਦੇ ਗਾਰਡਨ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਪਾਂ ਫੁਲਵਾੜੀ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਫਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਬੜ ਪਾਈਪ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਸੀਬਲ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਆਊਟਲੈਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਬੜ ਜਾਂ ਨਾਈਲੋਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਪਾਈਪ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਪਾਈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੀ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਜਾਂ ਹਾਰਡ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਰਡ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹਾਰਡ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਪਾਈਪ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਪਾਈਪ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਾਈਗੋਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਕਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਨਾਲਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 20 ਫੁੱਟ ਦੀ ਲੈਂਥ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਜ਼ ਓਵਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਈਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਸਾਕਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਾਈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਪਾਈਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਟੀਮ ਔਰ ਗੈਸ ਪਾਈਪ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਿਮਨੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਿਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਭਾਫ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਟੌਪਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਪਾਈਪ ਬਾਰੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਇਲਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬੋਇਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਇਲਰ ਭਾਫ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਫ ਬਣਦੀ ਆ ਉਸ ਭਾਫ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹਾਈਡਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈਡਲ ਤੋਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਸਰ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਮ ਹੈ ਭਾਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਹਲਕਾ ਪਾਈਪ ਲਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੇ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਲ ਥਿਕਨੈਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੀਮ ਜਾਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੂੜੀ ਕੱਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚੂੜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਫਲੈਂਚ ਵੈਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪ ਰੱਖ ਕੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋੜ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਚੂੜੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੀਅਰ ਬਹੁਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਫਿਰ ਚੂੜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਬੜਾ ਹੀ ਅਵੋਇਡ ਹੀ ਕਰੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਚੂੜੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਂਚ ਲੱਗਦਾ ਉਹ BSP ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ
ਪਾਈਪ ਥਰਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਫਲੈਂਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਊਗਾ। ਫਲੈਂਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੂੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਾਸ ਵੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵੂਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੀਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਗਲਾਸ ਵੂਲ ਦੀ ਕਵਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਜਾਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਅਲਮੂਨੀਅਮ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਮ ਹੈ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪਾਈਪ ਬੋਇਲਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲ ਲੱਗਿਆ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਾਪਰ ਪਾਈਪ। ਕਾਪਰ ਪਾਈਪ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਈਪ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 1/8 ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਇੰਚ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਇਲਰ ਅਤੇ ਸਟੀਮ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਇਲਰ ਅਤੇ ਸਟੀਮ ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਆ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਪਾਈਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਦੀ ਟਿਊਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਲੋਅਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲੈਡ ਪਾਈਪ। ਲੈਡ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹ 99% ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਵਿਪਿੰਗ ਜੁਆਇੰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਪਲਿੰਗ ਕਪਲਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ 50 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਡਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਆ ਹੈ ਉਹ 50 mm ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ 50 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਤੱਕ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਸਿਡ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਿਡ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਸ਼ ਬੇਸਿਨ, ਫਲੈਸ਼ ਸਿਸਟਮ, ਵੇਸਟ ਪਾਈਪ ਦੀ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਰਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਅਲਮੂਨੀਅਮ ਪਾਈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਅਲਮੂਨੀਅਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਲਮੂਨੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੰਗ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜੇ ਵਾਈਟ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਚਮਕਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਲਮੂਨੀਅਮ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਸਟੀਲ ਦਾ। ਸੋ ਅਲਮੂਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਪਾਈਪ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਲਮੂਨੀਅਮ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਸੌਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਤੂ ਹਲਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਪਿੱਤਲ ਪਾਈਪ। ਇਹ ਪਾਈਪ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਕਪਲਿੰਗ, ਫਲੈਂਚ ਅਤੇ ਫੁਰਲਿੰਗ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਡਿਊਟ ਪਾਈਪ, ਇਹ ਕੰਡਿਊਟ ਪਾਈਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਲਕਾ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਮਾਈਲਡ ਸਟੀਲ ਜਾਂ GI ਹਲਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲ ਥਿਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਕ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ 1/2 ਇੰਚ, 3/4 ਇੰਚ ਜਾਂ 1 ਇੰਚ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ 10 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਪਾਈਪ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਆਰਮਰ ਪਾਈਪ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਐਲਨ ਪਾਈਪ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਔਰ ਫਾਈਬਰ ਪਾਈਪ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟਾਫਟ ਯਾਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਸੈਸਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਈਪ ਤੋਂ ਬੈਂਡ ਦੇਣਾ, ਪਾਈਪ ਤੋਂ ਮੋੜਨਾ ਵਾ, ਪਾਈਪ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪ ਜੋੜਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ
ਵਿਛਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਧਨ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਈਪ ਐਸੈਸਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਲਬੋ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ, ਟੀ ਹੈ, ਪਲੱਗ ਹੈ, ਕੈਪ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਹੈਕਸੈਗਨਲ ਨਟ ਹੈ, ਫਲੈਂਚ ਹੈ, ਪਾਈਪ ਨਿੱਪਲ ਹੈ, ਰਿਡਿਊਸਰ ਹੈ ਤੇ ਵਾਲਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਸੌਕਟ, ਇਹ ਪਾਈਪ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਪਾਈਪ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਲੇ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੌਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਾਈਪ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਈਪ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚੂੜੀ ਕੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸੌਕਟ ਚੜਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੌਕਟ ਚੜਾਤੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੂੜੀ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਸਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਪਾਈਪ ਜੋੜਤਾ। ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਈਪ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਲਬੋ। ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਪਾਈਪ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਕੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈਂਥ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ 90 ਡਿਗਰੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਅਸੈਸਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਲਬੋ ਜਾਂ ਬੈਂਡ ਕਵਾਂਗੇ। ਐਲਬੋ ਵਿੱਚ ਸਾਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰਨਲ ਚੂੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਸ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ 2D ਕੱਢਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਟੀ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਾਈਨ ਕੱਢ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ 2D ਫਿੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ 2D ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਈ, ਔਰ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਾਈਪ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪਾਈਪ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹ ਟੀ ਅਰਗੂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਸੈਸਰੀ ਨੂੰ ਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਸਤਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਚੂੜੀਆਂ ਹੀ ਕੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੂੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕ੍ਰਾਸ। ਕ੍ਰਾਸ ਕੀ ਆ? ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਚੌਰਸ ਬਣਾਈਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਚੌਰਸ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਇਸ ਚੌਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਤੇ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਉੱਪਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਪਾਈਪ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਲੱਗ। ਹੁਣ ਪਲੱਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਪਲੱਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਈਪ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਈਪ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਕਟ ਚੜਾ ਦਾਂਗੇ, ਸੌਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਗ ਨੂੰ ਧਾਗਾ ਲਾ ਕੇ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਆਪਾਂ ਪਲੱਗ ਖੋਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪ। ਹੁਣ ਕੈਪ ਕੀ ਆ? ਕੈਪ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਸਟ ਪਲੱਗ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਨਲ ਚੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਚੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਚੂੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਚੂੜੀ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਸ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੈਸਰੀ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੱਗ ਸੌਕਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯੂਨੀਅਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੌਥੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਟ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਸਾਰੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਵਿੰਗੀ ਟੇਡੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਵਿੰਗੀ ਟੇਡੀਆਂ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਫਾਲਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਵਾ, ਅਬਲ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਜੁੜਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੱਲੀ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਵੀ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਖੋਲਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਕੱਲਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਲਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੌਕਟ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਥੋੜਾ ਸੌਕਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਕਸੇਗਨਲ ਨਟ। ਨਿੱਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੈਕਸੇਗਨਲ, ਨਿੱਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਕਸੇਗਨਲ ਨਟ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ, ਟੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟੂਟੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿੱਪਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੱਪਲ ਨਾਲ ਟੂਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਧੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਕਸੇਗਨਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਟ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਨਰ ਜਾਂ ਚਾਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੈਸਰੀ ਜਾਂ ਟੂਟੀ ਨੂੰ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਲੈਂਚ। ਫਲੈਂਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਲੈਂਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਚੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚੂੜੀ ਕੱਸ ਦੋ,
ਔਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰੱਖ ਕੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਸੇ ਫਲੈਂਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੋਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾੜੀ ਪਾਈਪ ਨਿੱਪਲ। ਪਾਈਪ ਨਿੱਪਲ ਟਿਊਬੂਲਰ ਪਾਈਪ ਫਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰ ਦੇ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਿੱਪਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਨਿੱਪਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਨਿੱਪਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 2 ਇੰਚ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਨਿੱਪਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ 3 ਇੰਚੀ 4 ਇੰਚੀ 6 ਇੰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਨਿੱਪਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਡਿਊਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਡਿਊਸਰ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਰਿਡਿਊਸਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ 2 ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਘੱਟ ਵਿਆਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 1 ਇੰਚ ਦਾ ਪਾਈਪ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਇੰਚ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਡਿਊਸਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਵਾਲਵ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਾਈਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੁਕ ਜੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਾਈਨ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਲ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਵਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਆ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲ, ਚੈੱਕ ਵਾਲ, ਨੀਡਲ ਵਾਲ, ਗਲੋਬ ਵਾਲ, ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਗੇਟ ਵਾਲ, ਸਲਾਈਸ ਵਾਲ, ਹਿਡਨ ਵਾਲ, ਵੀਲ ਵਾਲ ਜਾਂ ਸਟਾਪ ਵਾਲ, ਫੁੱਟ ਵਾਲ, ਨਾਨ ਰਿਟਰਨ ਵਾਲ, ਬਾਲ ਵਾਲ, ਪਲੱਗ ਵਾਲ, ਪਲੱਗ ਕੌਕ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੀਡਲ ਵਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਨੀਡਲ ਵਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨੀਡਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੂਈ। ਇਸ ਵਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਈ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲੋਬ ਵਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਡਿਗਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮਤਲਬ ਸੂਖਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੂੰਗਾ। ਸੋ ਗਲੋਬ ਵਾਲ ਕੀ ਆ? ਇਸ ਵਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਵਾ, ਭਾਫ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਲ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਭਾਜਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਾਜਕ ਇਨਲੈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਕਿੰਗ ਨਟ ਅਤੇ ਵਾਲ ਸਟੰਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਜੇ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਨੌਨ ਰਿਟਰਨ ਵਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੌਨ ਰਿਟਰਨ ਵਾਲ ਦੀ। ਨੌਨ ਰਿਟਰਨ ਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੌਨ ਰਿਟਰਨ ਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵਾਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲ ਉੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾਪਸੀ ਦਬਾਅ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈਪ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਲੈਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਫਲੈਪ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰੋ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਫਲੈਪ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਫਲੈਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਡੁੱਬ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਦਬਾਅ ਮਾਰੂਗਾ ਔਰ ਇਹ ਫਲੈਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਪ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਪੈਲਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਲੂ ਪੰਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਬਰਾਜ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ। ਬਸ ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਨॉन ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵਾਲਵ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਓਕੇ ਸਰ।